दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो। घट माँ घूटाए घेरू नाम एक धारो रे। घट माँ घूटाए दादा नाम है। घट माँ घूटाए घेरू नाम एक धारो रे। घट माँ घूटाए दादा नाम। शब्दों ना कोलाहल वचे निश्चल एक सत स्थान। घट माँ घूटाए घेरू नाम एक दारो रे। घट माँ घूटाए दादा नाम। रंग पत्थर पर पीसाया बाद। सुख दुख ना बेचक पिसाई। मानव पण बन सेवित राग। जा आणी ना विराम अंते निर्बंधक विश्राम। हे नवमा तेरू स्या तारण हारो रे। नवमा दूजान तेरू स्या वे। घट माँ घूटाए घेरू नाम एक गारो रे। घट माँ घूटाए दादा नाम। ठण बेअवस्था वच्चे मळती शांति भ्रान। मुरली धारक माधव क्षायक कंकित सुदर्शन अवगाढ़। आसरिता ना वहणा मां क्याय रुकवा मां नथी साथ। हे सुन जो अनाहत नाथ छुट्टण हारू रे। सुन जो अनाहत नाथ। हे घट माँ घूटाए घेरू नाम एक दारो रे। घट माँ घूटाए दादा नाम। हे घूटाए दादा नाम। हे घूटाए दादा नाम। हे घटना घूटाए दादा नाम। हे घटना घूटाए दादा नाम। उदयाधीन सत्कार्यो थाता निरपेक्षित भावो सेवो। पुण्य अनुबंधी पुण्य
ભાવ હે ઘટમાં ઘૂંટાય ઘેરું નામ એક ધારું રે ઘટમાં ઘૂંટાય દાદા નામ હે રૂજાવે સૌ મનોભાવ જયકારું રે રૂજાવે સૌ મનોભાવ હે ઘટમાં ઘૂંટાય દાદા નામ દીપક લઈને હું નિસર્યો છું ઢૂંઢવા કીર્તાર તુને તારણહાર તુને તારા દીધેલા દીપક લઈને હું નિસર્યો છું દુનિયાને દેખવાને પામર પ્રકાશ દીધો દુનિયાને દેખવાને પામર પ્રકાશ દીધો આશ દીધી પ્યાસ દીધી હરતો ફરતો શ્વાસ દીધો તારી ઝાંખી તો વાલા રે તારી ઝાંખી તો તારા દીધેલા દીપક લઈને હું નિસર્યો છું દિવસે છે દુબળાને રાતે રતાંદળા રે દિવસે છે દુબળાને રાતે રતાંદળા રે આંખડીના દીવા એવા પ્રગટેલા પાંગળા રે તારણહાર તુને તારા દીધેલા દીપક લઈને હું નિસર્યો છું તને અજવાળે એવી આંખો છે હીરા મોતી તને અજવાળે એવી આંખો છે હીરા મોતી જીવન અજવાળે એવી માગું છું આત્મ જ્યોતિ જીવન અજવાળે એવી માગું છું આત્મ જ્યોતિ શણગાર મુને તારણહાર મુને તારા દીધેલા દીપક લઈને હું નિસર્યો છું ઢૂંઢવા કીર્તાર તુને
जय सच्चिदानंद। उपस्थित सभी आप्तपुत्र तथा महात्माओं का मैं निकुंज एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से स्वागत करती हूँ। निकुंज का अर्थ है मधुबन, जो विभिन्न तथा रंग बिरंगे फूलों तथा वृक्षों से आच्छादित होता है। ऐसा ही हमारा निकुंज विद्या मंदिर, जो श्रीमती सरयूबेन तथा किशोर भाई का सपना था। वे देश के भावी नागरिकों का निर्माण करना, उनकी छुपी शक्तियों को उभारना तथा भविष्य के लिए तैयार करना चाहते थे। उनमें यह भावना निर्माण करना चाहते थे कि सर्वप्रथम हम भारतीय हैं। इनके इस जगत कल्याण के कार्य में उनको सहकार किया श्री नरेंद्र भाई और उनकी जीवन संगिनी श्रीमती रमाबेन ने। नरेंद्र भाई शिक्षा का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने इस विद्या मंदिर को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनका मानना था जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है। उनका यह प्रथम बीज ही आज बड़े उपवन समान बन गया है, जिसमें अनेकों फूल आज इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, व्यापार तथा निजी व्यवसायों में अपना नाम कमा रहे हैं। इन सभी से पूर्व वे एक आदर्श नागरिक है, जो भविष्य के निर्माता है। प्यारा प्यारा मेरा मधुबन, चारों ओर फूलों का उपवन, इसकी शोभा आती प्यारी, लगती सुगंध सभी को प्यारी। जो विद्या के लिए समर्पण उन्होंने किया है, इसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सदा जारी रखेंगे। वे स्वभाव में सहज, सरल, हंसमुख तथा फूलों समान खिलखिलाते रहते थे। हमारे इस छोटे से प्रयास में श्री नरेंद्र भाई सेठ के प्रति प्यार और श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है। मधुबन
खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। दादा भगवन आए हैं, दादा भगवन आए हैं, दादा भगवन आए हैं, अपने दिल में बैठे हैं। જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, ખાસ કવિરાજ શ્રી એમણે જે પદ ગાયા છે, લખ્યા છે અને સમજાવ્યા છે એનો પાર્ટ 3 ભાગ 3 સાથે એક સૂત્ર हाँ जी दादाजी, सूत्र है आज्ञा धर्म में कारण केवल ज्ञान है, आज्ञा धर्म में कारण केवल ज्ञान है। ये हाँ जी ये सूत्र हर साल कोई ना कोई सूत्र हमें मिलता रहता है और ये सूत्रों की प्रभावना हमें नीचे काउंटर से हमें सबको ये मिलेगी। और साथ साथ एक बड़ी प्रेजेंट कविराज सिंह ने खुद पद लिखे, खुद गाए, खुद समझाए, साथ साथ दादाजी ने भी उनको निखार दिया, उस पद को बहुत अलग से परमार्थ दिखाकर समझाकर निखारा। उसका कविराज की 2 ऐसी डीवीडी इस बार ये पार्ट भाग 3 और उसमें ये पूरी बात कविराज सिंह ने खुद ने लिखी बताई, कैसे हुआ क्या हुआ। दादाजी खुद कन्हू दादाजी खुद उसमें भी बहुत सारी बात कही। इस जो आज हम जिसकी आज प्रभावना करने जा रहे हैं, प्रेजेंट है, उसमें दादाजी ने भी बहुत सारी बात
इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग और सब हुआ। जरूर इसमें मेहनत की जीतू भाई, रमेश और मुख्य सुरेश भाई पटेल, इन सब की मेहनत से अलग अलग पदों में कौन से परमार्थ छिपा है उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। मैं ये सुरेश भाई पटेल જય સચ્ચિદાનંદ। આજે અમને ઘણો જ આનંદ થાય છે। નિમેશ આનંદે કીધું એ પ્રમાણે અમારી આખી ટીમ આજે ભાગ ચોથો બહાર પાડે છે। આપણે 2012ની ગુરુ પૂર્ણિમામાં આપણે પહેલો ભાગ બહાર પાડેલો, એટલે ખાલી 1.5 વર્ષમાં ચોથો ભાગ બહાર પડી રહ્યો છે। કનુ દાદાજીનું સૂચન હતું કે કવિરાજના પદોમાં એટલો બધો સત્સંગ ભરેલો છે અને દરેક પદ લગભગ રિસર્ચ માગે છે, એટલે એ હેતુથી આપણે બધા પદ ઘણા વર્ષોથી ગાતા હતા ખરા, પણ એની સમજ આ સિરીઝમાંથી બહાર પડે છે, એટલે અમને ઘણો જ આનંદ થાય છે। અને એ માટે અમે હમણાં 1 મહિના પહેલાં એક ઇન્ટરવ્યૂ લીધેલો કેલનપુરમાં કે મુક્તિ સુખ પદ નંબર 1 જે દાદા ભગવાનની હાજરીમાં કવિરાજે પહેલી વખત લખવા માંડેલા એ કેવી રીતે બહાર પડ્યા, એટલે એની હિસ્ટ્રી માટે અમે કનુ દાદાજી અને કવિરાજને ખાસ વિનંતી કરી અને લગભગ 25 મિનિટના ઇન્ટરવ્યૂમાં એ બધી વાત બહાર પડે છે, જે આ ડીવીડીમાં અમે શરૂઆતમાં મૂકી છે। દરેક ડીવીડીના અંતે 3 ડીવીડી છે, દરેક ડીવીડીના અંતે આપણે નૃત્ય નાટિકા પણ મૂકીએ છીએ, જે આજે ધારો કે બે વખત ગવાઈ એવી ઘણી વખત ગવાઈ છે તે પણ અમે મૂકીએ છીએ। એટલે હું કવિરાજને વિનંતી કરું છું કે આ પદમાં જે ઇન્ડેક્સ છે જેટલા પદો એના વિશે કવિરાજ થોડું બોલે। આ પદ કઈ રીતે આકાર પામ્યા એનો આસ્વાદ, આગળ પાછળનો ઇતિહાસ, એ બધી વસ્તુ આવે તેમાં પહેલું આ છે, પ્રગટ પ્રભુનું સ્વાગત કરું। બીજું છે, ગુરુ પૂર્ણિમા છે આજે, ગુરુ પૂર્ણિમા છે આજે, મધુરી મનમાં બાજે, મુરલી મધુરી મનમાં બાજે। ત્રીજું છે, સગડું કરતા સ્વ નહીં કરતા, શુદ્ધ પામે જે જન, કેવળના પરગટ થાશે, સમજે જો જનગણ મન। ચોથું છે, દિવ્યાતિ દિવ્યમ સિલ્વર જુબિલી, દિવ્યાતિ દિવ્યમ સિલ્વર જુબિલી। પાંચમું છે, સંજોગાધીન છે માનવ ભમરો, અક્ષર અહમે હું પદે ફરતો। છઠ્ઠું છે, કાળ બલિહારી શ્રુત જ્ઞાની મનોહર, વીતરાગ થયા પૂરે, કામ કાઢો સંસાર। પછી કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ગલન, આત્મા સાથે રહેતો નિરંતર, તેજસ દેહજ ચિંતામણ, કારણ કાર્યનું રૂપાંતર, ભવ અટવીમાં પૂરણ ખાલસ હાસ્ય જે રુદિયે વિના કો જગત। એ પછી હવે ઘણો વર્ગ એવો છે કે જેમણે પ્રત્યક્ષ મોટા દાદાના દર્શન નથી કર્યા,
એમને એક અંતરમાં વસવસો રહી ગયો હતો. એક ભાઈ આવીને મારી પાસે બહુ રડ્યા. એ વખતે લખાઈ ગયું હતું, હે દાદાજી તમને નથી જોયા તે કે અબજો રૂપિયાના ફ્લેટ છે, બધું છે, પણ દાદાના દર્શન ન થયા તો એમ લાગે કે જીવન ફોગટ ગયું. પછી વ્યવહારનો છે, જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર, તે ઝૂંપડું હોય તો દીપે, જે ઘરમાં લાયેલા છે જાતિ વટાય નહીં આપણાથી. ફ્લેટમાં રહેવા ગયા એટલે અંદરથી બધા ફ્લેટ થઈ ગયા, લાગણીઓ સુકાઈ ગઈ, શબ્દોમાં રહી ગઈ. પછી ઘણો વર્ગ એવો છે કે આવી બધી ઊંડી ઊંડી પર્યાય ને અવ્યય ને આ તે એવું અમે કંઈ એવું સમજાતું નથી અમને. તો એને માટે છે, તમે કહો જ્ઞાન તેમાં કક્કોએ હું જાણું નહીં, તમે કહો જ્ઞાન તેમાં કક્કોએ હું જાણું નહીં, આ છે પ્રત્યક્ષ મોક્ષ બીજું કશું જાણું નહીં, આ છે પ્રત્યક્ષ મોક્ષ બીજું કશું જાણું નહીં. દીવો કરીએ ભગવન દાદા સર્વ સમર્પીને, ભૂલે ચાવ તેરા દાદા પ્રગતિ, મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપકમાં સ્વરૂપ પ્રકાશિત તારાનો દરબાર. ઓ ચિંતાવાયરાને હિરદોળી કોમવાર, આવી જજો મારા દેશમાં, આવી જજો મારા દેશમાં. શમણાઓ વહી ગયા કાળના પ્રવાહમાં, વિના રૂમાલ રહ્યા હાથમાં, વિના રૂમાલ રહ્યા હાથમાં. આ બધા પદો છે એને એક લાઈન બોલ્યો, એને બધી સમજણ, વિવેચન, પ્રસંગો બધું અંદર ભરેલું છે. હા, કેટલી છે આમાં સાહેબ? આમાં 3 DVD છે અને લગભગ 5 કલાકની છે. ઇન્ટરવ્યૂ અને બીજું બધું ઘણું થઈને 6 કલાક થાય છે. આ ખાસ કવિરાજે છેલ્લું પદ ગાયું, સમણાઓ વહી ગયા કાળના પ્રભાવમાં, એ એડિટિંગ કરતાં રમેશ અને અમે બધા બેઠેલા તો બધાના અમારા આંખમાં આંસુ આવી ગયેલા. અને તમે જોશો ત્યારે પણ એવું જ થશે, કારણ કે અમે અંતિમ ક્રિયા દાદા ભગવાનની થઈ હતી જે રસિકભાઈ મને આપેલી, એની વિડીયો અમે એકચ્યુઅલી આના વર્ડિંગ પ્રમાણે અમે તે વખતની રિયલ વિડીયો અમે મૂકેલી છે. એ પદ ગવાતું હશે અને તમે બધા જોજો. એટલે ખાસ બધાને વિનંતી છે કે નીચે બહુ મોટી પ્રસાદી છે, બહુ મોટી પ્રસાદી કેવી રીતે પ્રાપ્ત થવાની છે બધાને. હા, એટલે આ 1 મિનિટ પછી આપણે વિમોચન કરીને ખાસ હું જાહેરાત કરી દઉં, અત્યારથી જ કરી દઉં કે નીચે કાઉન્ટર ગોઠવી છે નિમેશાનંદે, તે એમાંથી આપ સર્વને આ આપણે જ્યારે અહીંયા બ્રેક પડશે નાટક પછીનો તે વખત પહેલાં અત્યારે ત્યાં મળી જશે તમને. અને જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ તરફથી જે નક્કી કરેલી પ્રાઇસ છે વેરી સબસિડાઇઝ અને નોમિનલ પ્રાઇસ છે, તે 100 રૂપિયાની કિંમતથી આપ એને ઉપલબ્ધ કરી શકો છો. હવે વિમોચન માટે ખાસ નિમેશાનંદ બોલાવવાનું. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાજી, આજના આ પદ, આ DVD આપણે જે સંકુલમાં બેઠા છીએ, આ સંકુલ
જેમના નિમિત્તે છે, જેમનું મૂંગું મૌન યોગદાન, આ સ્કૂલ તો ઘણા વર્ષોથી ચાલે, 1980થી આ સ્કૂલ ચાલે છે, પણ 1980થી સ્કૂલ ચલાવવા માટે જે કંઈ પણ જરૂર પડી, તન મન અને ધન, ચોક્કસ આ આખો પરિવાર, નિકુંજ પરિવાર એટલે કે સરયુબેનના બધા બહેનો અને નરેન્દ્રભાઈ શેઠ, જેમનું મૂંગું યોગદાન તન મન અને ધનથી, એ નરેન્દ્રભાઈની શ્રદ્ધાંજલિ સ્મરણાર્થે આજની ડીવીડીનું વિમોચન એમના ધર્મપત્ની રમાલક્ષ્મીબેન, ખાસ નરેન્દ્રભાઈના સ્મરણાર્થે શ્રદ્ધાંજલિ નિમિત્તે, કારણ કે અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ અહીંયા માણી રહ્યા છીએ એમાં નરેન્દ્રભાઈ પાયામાં છે અને કાયમ માટે નરેન્દ્રભાઈ, રમાબેન, સરયુબેનને બધી રીતે આ બાબતમાં પ્રોત્સાહન આપ્યા. અને આજે ખાસ નરેન્દ્રભાઈના બેન ભારતીબેન પણ અહીંયા પધાર્યા છે, કેનેડાથી આવ્યા છે. અત્યારે આપણે સૌ મહાત્માઓ અહીંયા જે આ જગ્યા પર જે કંઈ માણી રહ્યા છીએ, ખરેખર નરેન્દ્રભાઈએ એમના ભાવ હતા લોકો શિક્ષણ એજ્યુકેશન પામે, પામતા પામતા આ જગ્યાએથી, આ સ્કૂલથી એવું એજ્યુકેશન પામે છે કે ક્યારેય બીજું એજ્યુકેશન પામવું ના પડે, એવી આખી ગોઠવણી આજે મુંબઈ શહેરમાં આટલો ભવ્ય પ્રોગ્રામ, એમાં પણ યોગદાન નરેન્દ્રભાઈ શેઠનું તન મન અને ધનથી સદૈવ રહ્યું છે. આજે આપણી વચ્ચે નથી, તેમ છતાં એમના આશીર્વાદ, એમના ભાવ આપણા બધાના દિલમાં છે. કારણ કે ક્યારે આવે ક્યારે જાય કોઈ મહાત્માને ખબર નથી, ઓળખતા નથી, પણ દાદાજી અને નરેન્દ્રભાઈનો એક આત્મીયતાનો પ્રેમ, દાદાજી પધારે એટલે નરેન્દ્રભાઈ પધાર્યા જોઈ આખી આપણો પ્રસંગ ઉજવીને એ જતા, સાથે રમાબેન, આખો પરિવાર આવે. આજના દિવસે નરેન્દ્રભાઈની શ્રદ્ધાંજલિ સ્મરણાર્થે પૂજ્ય રમાબેન અને ભારતીબેનને વિનંતી કરું છું કે આજની ડીવીડીનું વિમોચન એમના હસ્તે થાય, જેથી જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ પણ એ આનંદ અનુભવે. દાદા ભગવાન દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય 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 જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાજી, દાદાજી, અમને પણ જણાવતા બહુ આનંદ થાય છે કે જે વિદ્યાદાનનું નરેન્દ્રભાઈને સહકારથી આજે જે સ્કૂલ ચાલી રહી છે એની અંદરથી અમે ઘણા બધા ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ અમારે ત્યાંથી તૈયાર થઈને ગયા છે. એટલે અમે અમારા પૂરા પ્રયત્ન કરીએ છીએ
કે જે જગતને ઉપયોગી એવા વિદ્યાર્થીઓ નાગરિકો તૈયાર થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ પ્રગટ અનુભૂતિ જ્ઞાન સૂત્રો છે એમાં શ્રેણી નંબર 10 હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેટ થયેલું છે. તેમાંથી સૂત્ર નંબર 48 હું લઈએ છીએ. સૂત્ર નંબર 39. મહાત્માઓને વિનંતી, અત્યારે આ પદો લેવાની જરૂર નથી, અવાજ કર્યા કરતા. અત્યારે સત્સંગ ચાલે છે, અત્યારે પદો તમારી પાસે રહેવા દીધું. આના પછી થોડોક આપણે કવિરાજનું આપણે પદ સાંભળીશું અને પછી આપણો સ્ટેજ પ્રોગ્રામ થશે બધો. બીજું છે 39. हमारे निमित्त किसी को कुछ दुख हो तो उसमें भूल अपनी ही है. हमारे निमित्त किसी को कुछ भी दुख हो तो उसमें भूल अपनी ही है. सामान्य तौर से हम खास करके ये काल में भूलों के लिए जो हमें सुख दुख का अनुभूति होती है, सुख दुख की कोई किसी भी प्रकार की, पसंद वाला नापसंद वाला उसकी अनुभूति होती रहती है एक दूसरे के व्यवहार में. वहाँ हम हमारे मन वचन काया को आसानी से उसका पूरा रक्षण करके बाहर ही देखते हैं कि सब दुख बाहर से आया और सुख मेरा. ना पसंद वाला बाहर का है, पसंद वाला मेरा. ये हमेशा रहा है, हमेशा रहा है. और दादा भगवान ने इतना अद्भुत प्रकाश हम उनसे जो हमें मिला है आज, कि हमेशा ये आज के काल के मानव जीवन में जो भूल और भूल की बाबत में मनुष्य को समाधान संतोष मिले खुद के लिए, भूल का समाधान कि भूल कहाँ है, तो उनका सारा कारण स्वरूप, जो कारण वैसे तो डिस्चार्ज स्वरूप है फिर भी है, अपने अंदर है, मन वचन काया के अंदर, उनके हिसाब से उदय में आता है, उदय में आता है. और वो अगर समझ आ गई तो हमें किसी बाहर दूसरों में कहाँ भी भूल नहीं देखेंगे, किसी का दोष न देखेंगे. और इसके बारे में दादा भगवान ने बताया कि ज्ञान के पहले, ज्ञान प्रकट हुआ उसके पहले हमने कई सालों से हमारी दृष्टि में जो दोष बाहर दिखाई देते थे वो सभी का हमें निकाल किया समभाव से, और हमारी व्यवहार दृष्टि निर्दोष कर दी हमें. ऐसा उनका आत्मा प्रकाश खुलना होता गया. और जैसे हमारी व्यवहार दृष्टि जो चक्षु से है हमारे पास, वो निर्दोष होती होती गई तो वहाँ पीछे सब निर्दोष देखने लगा, सब दिखाई दिए उन्हें. वो व्यवहार दृष्टि का वेदन कविराज इतना अद्भुत है, दादा भगवान ने बताया. वेदन बोलते हैं, वेदन. वेदन शब्द बहुत बड़ा है इसके कारण. तो सरी बेन आगे जावे, बराबर महात्माओं, संतोष है ना. 16 नंबर, सूत्र नंबर 60, वही श्रेणी 10 में है. सरीबेन ने हमें ये दिया वो सूत्र है. आज्ञा धर्म में कारण केवल ज्ञान है. सभी को प्राप्त हो जाएगा नीचे से. तो उसको सब्सिडाइज किए कि कीमत है उसकी. छोटे छोटे बहुत निकालते हैं. और वो आपने निकाला. मैं कुछ नहीं जानता सबसे बड़ा ज्ञान है, कैसा हो सकता है? हम कुछ नहीं जानते उसको ज्ञान बोलते हैं क्या? हाँ?
तो आज्ञा धर्म में कारण केवल ज्ञान है। आज हम समझते हैं कि जो हमें परंपरा से आज्ञा चली आई है उसमें वो आज्ञा क्या है, वो काल में दादा भगवान ने बहुत सही समझाया। आज्ञा सर्व काल में एक ही होती है, लेकिन काल के प्रमाण से उसमें बदलाव आता जाता रहता है। तो आज भी दादा भगवान से प्राप्त, जिसे दिव्य चक्षु प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, आत्मज्ञान प्राप्त है, स्वरूप ज्ञान, उनके लिए जो आज्ञा उन्होंने खुद ने अपनी जिम्मेदारी पर होके दी, लेने वाले की जिम्मेदारी नहीं। क्या लगता है? तो बोले नहीं दादा, उसी को ही आज्ञा बोलते हैं। आज्ञा देने वाला पूरा जिम्मेदार है, पूरा 100%। उनकी रक्षण इतनी बड़ी, उनके वचन बल में इतना बल होता है उसकी बल। तो दादा भगवान ने ये बताया है महात्माओं कि ये आज्ञा भी जो आज के काल में अपनी बुद्धि से समझने कोशिश करेंगे, उनको भी सही स्वरूप ज्ञान क्या है उसका आहिस्ते आहिस्ते अनुभव होता जाएगा, उनका स्वाद आता जाएगा, अपना अंतर का सुख का। हकीकत में जिसके पास स्वरूप ज्ञान है, दृष्टि है, उन्हें तो वो ही धर्म है उनका। और उनमें रहने के लिए एक काल में जो जरूर हमें धीरज से, अंतर से, न पसंद वाले सभी प्रसंगों में, सभी परिस्थितियों में हम शांति से उन्हें प्रसारित होने दे पूरा, ये सभी दृष्टि वालों पे है। और जो बुद्धि से भी ले तो भी हो सकता है वो तो तीसरा सूत्र 35 सूत्र नंबर 173। फाइल शब्द को समझने के साथ ही सारा भार कम हो जाता है। ये दादा भगवान की अद्भुत, एक कलयुग में, चौथा काल की, सतयुग की सारी ये कलयुग का बोझा निकाल दे, इसे समझ दे दी, बड़ी अच्छी। नहीं तो कलयुग का बोझा न कोई सह पाता है, न कोई किसी को कह पाता है, बहुत मुश्किल वाला है। एक दादा भगवान मिले, एक है, तो उसको आप क्लीन रखो उसको, नहीं तो आपको जगह कहाँ मिलेगी रोने के लिए। आना कोई कहाँ तो जाना पड़ेगा ने। और आपका जो कचरा है मेरे सब डाल दो मेरे मन में, देखो हमें स्पर्श करता ही नहीं वो तो दादा भगवान ने बताया। तो ये सूत्र फाइल शब्द, ये तो कर्म, उदय, कर्म, सभी शब्द शास्त्र के बहुत है, फिर भी ये फाइल शब्द बोलते ही हम समझ जाते हैं फाइल हमसे अलग ही होती है हमेशा। फाइल बोलते हैं तो सब ऑफिस वाले, सब घर में, सब जगह व्यवहार में ये फाइल शब्द बहुत महत्व का है। ये फाइल शब्द दादा भगवान ने बताया, अगर एक फाइल शब्द समझ गया है, पूरा ज्ञान हो गया उसको, खाली समझ दिया तो उनका पूरा व्यवहार में, जीवन में उनको आनंद हो जाएगा, आनंद। ये 3 सूत्र हो गए। जय सच्चिदानंद। कविराज આપણે પહેલાં ટ્રેનમાં સુરત જતા હતા, હા, પછી આપણે જ્યારે ગાડી લીધી તો દાદાની ઇકોનોમી જોવા જેવી છે કે 11 રૂપિયાની ટિકિટમાં સુરતમાં 11 રૂપિયાની ટિકિટ હતી, તે 5 જણા થાય તો 55 રૂપિયા થાય, અને 45 રૂપિયાની ડીઝલમાં ગાડી જતી હતી. દાદા કહ્યું જ્યારે 5 જણા થઈ જાય ને તો આપણે ગાડીમાં જવાનું. બરોબર. ના ગજબની એમની તો. પછી
પછી જેટલા રસ્તામાં નદી નાળા ઝાડ પાન ડુંગર આવે ને ત્યાં દાદા વિધિ કરતા હંમેશા. ત્યારે રસ્તામાં ક્યારે પણ વાત નહોતા કરતા. એટલે મેં એકવાર પૂછ્યું તો કે આ બધા અમારી સાથે વાત કરે છે બધા કે એ કહે છે કે અમને પણ મોક્ષ આપો. કવિરાજ, એના ઉપરથી આ પદ લખાયું છે. આ બહુ સુંદર પદ છે આ. કવિરાજ, આપણે માંડવા જતા હતા, કદાચ તમે આપ હતા ગાડીમાં, હા, મહેન્દ્રભાઈ, અને વચમાં પેલું કંઈક થોડું થયું ને ઊભા રહ્યા, તો આ માજીથી આપણે વિધિ છપાઈ ને, આપણી ચરણ વિધિ, તે વખતે પહેલી છપાઈ હતી ને એની આવી હતી હાથમાં, તે દાદા પાસે ખિસ્સામાં રાખી હતી. એમને જુઓ એમનો ઉપયોગ. હા હા. પછી ત્યાં આગળ આપણે બીજી વાતો કરતા હતા અને દાદા એમના એક્ઝેક્ટ ઉપયોગ પૂરો લગભગ 1.25 કલાક સુધી આખી ચરણ વિધિ વાંચી આખી એમને જોઈ લી. બોલો, આ એમની સૂક્ષ્મતા. આ પદ બહુ સુંદર છે. આદર્શન ઠારેયમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદન ને પુષ્પ. આદર્શન ઠારેયમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદન પુષ્પ. અમે જંખેલ આપ્ત સ્વજન નકી તે નિજ પ્રેમ સ્વરૂપ. અમે જંખેલ આપ સ્વજન નકી તે નિજ પ્રેમ સ્વરૂપ. આદર્શન ઠારેયમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદન ને પુષ્પ. આદર્શન ઠારેયમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદન પુષ્પ. યુગોથી આત્મને વિરહો. યુગોથી આત્મને વિરહો. સનાતન પ્રેમની ઝંખના. સનાતન પ્રેમની ઝંખના. કળી પોષી સમજ ખીલવો. કળી પોષી સમજ ખીલવો. પ્રતીક્ષા ટાળે ઈ સ્વજના. પ્રતીક્ષા ટાળે ઈ સ્વજના. શ્રીફળ ફૂલ ગાય દૂધ આપે. સુગંધની બાજી સહિયારે. શ્રીફળ ફૂલ ગાય દૂધ આપે. સુગંધની બાજી સહિયારી. દ્યો ખુશબો કાર્ય ઉપકારો. વદે શુદ્ધ પ્રેમ પૂજારે. જો ખુશબો કાર્ય ઉપકારો. વદે શુદ્ધ પ્રેમ પૂજારી. આદર્શન ઠારેયમ અંતર. આદર્શન ઠારેયમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદન ને પુષ્પ. ને હસતા ઝાડ પાંદન પુષ્પ. સજીવન મોજ નિરાસક. સજીવન મોજ નિરાસક્ત. ખીલ્યા જો પદ્મ ગુલાબે. ખીલ્યા જો પદ્મ ગુલાબી. અમારી જ્ઞાન જાણી. અમારી જ્ઞાન ઉજાણી. પરમ સત્યાર્થને આંબે. પરમ સત્યાર્થને આંબી. બહિર્યારોપી સંયોગો. પ્રતિષ્ઠિત સુખ પીછે દુઃખ. બહિર્યારોપી સંયોગો. પ્રતિષ્ઠિત સુખ પીછે દુઃખ. અને સત્સંગી નિજ યોગે.
शोभित राग स्वात्मीय सुख અને સતસંગી નિજ યોગે શોભિત રાગ સ્વાત્મીય સુખ आदर्शन ठारे यम अंतर सुदर्शन चक्रથી છેદે સુદર્શન ચક્રથી છેદે આદાદા ગાઢ મિથ્યાત્વ આદાદા ગાઢ મિથ્યાત્વ સુદર્શન ચક્રથી છેદે સુદર્શન ચક્રથી છેદે આદાદા ગાઢ મિથ્યાત્વ આદાદા ગાઢ મિથ્યાત્વ પ્રગટ સાક્ષાત યોગેશ્વર પ્રગટ સાક્ષાત યોગેશ્વર જગત કલ્યાણી બંધુત્વ જગત કલ્યાણી બંધુત્વ સુરક્ષિત દૈવી કૃપા બળ વ્યવસ્થિત જ્ઞાની ના તપ બળ સુરક્ષિત દૈવી કૃપા બળ વ્યવસ્થિત જ્ઞાની ના તપ બળ જગત કલ્યાણી વાવણીથી લણાશે જ્ઞાન મોક્ષ અચળ જગત કલ્યાણી વાવણીથી લણાશે જ્ઞાન મોક્ષ અચળ આદર્શન ઠારે યમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદ ને પુષ્પ આદર્શન ઠારે અમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદ ને પુષ્પ પરાક્રમ મૂંગિયાશીષો પરાક્રમ મૂંગી આશીષો ગુપતની ખુલ્લી તૈયારી ગુપતની ખુલ્લી તૈયારી સકળ બ્રહ્માંડી મૂળ કુબેર સકળ બ્રહ્માંડી મૂળ કુબેર લૂટાવે પ્રાપ્ત સિદ્ધ લાહાણી લૂટાવે પ્રાપ્ત સિદ્ધ લાણી ગર્ભ સંસ્કારી માતૃપિતા જન્મથી વીતરાગ પુરુષ ગર્ભ સંસારી માતૃપિતા જન્મથી વીતરાગ પુરુષ નયન કારુણ્ય નિતરંતા આદર્શન જ મુક્તિ બુધ નયન કારુણ્ય નિતરતા આદર્શનથી જ મુક્તિ દૂર આદર્શન ઠારે યમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદ ને પુષ્પ આદર્શન ઠારે અમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદ ને પુષ્પ જીવનમાં શાંતિની જ જરૂર જીવનમાં શાંતિની જ જરૂર અહિંસા એ જ પ્રેમ સ્વધર્મ અહિંસા એ જ પ્રેમ સ્વધર્મ સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાની સમજાવે સ્વયં સિદ્ધ જ્ઞાની સમજાવે વિના યુદ્ધ મંગલાર્કમરમ વિના યુદ્ધ મંગલાર્કમરમ
ચરમ સહજાત્મ સિદ્ધ મંદિર અને મહિષી દયાપ્ત પુરુષ ચરમ સહજાત્મ સિદ્ધ મંદિર અને મહિષી દયાપ્ત પુરુષ જહાં વિચરે તિહાં કલ્યાણ કહો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ જહાં વિચરે તિયા કલ્યાણ અહો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ જહાં વિચરે તિહાં કલ્યાણ અહો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ જહાં વિચરે તિયા કલ્યાણ અહો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ આ દર્શન ઠારે યમ અંતર ને હસતા ઝાડ પાંદને પુષ્પ દર્શન ઠારે અમાંતર ને હસતા ઝાડ પાનને ફૂલ અમે જંઘેલયાપ્ત સ્વજન નકીતે નિજ પ્રેમ સ્વરૂપ અમે જંખેલ આપ્ત સ્વજન નથી તે નિજ પ્રેમ સ્વરૂપ જહાં વિચરે તિહાં કલ્યાણ અહો પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ મોક્ષ સ્વરૂપ જય સચ્ચિદાનંદ પ્રગટ પ્રભુનો સ્વાગત કરું છું ચરણ કમળમાં હૈયો ધરું છું પ્રગટાની સૌ સંદેશા એક સમયમાં પહોંચે તુર્ત જ વાંચે અંતર તારો કોઈ ન વચ્ચે રોકે વણડાયલનો ફોન કરું છું ચિત્ત ટેલિવિઝને સમુખ જ દેખું છું અંદર ચાલે છે જે ક્રિયા રૂપ કે બહાર વર્તી ચાર ગતિના ઢૂંઢી પટારા તો એ સૂઝના પડતી અહો ઉપાદાન આફ્રિન કહું છું વિના ત્યાગ ગ્રહણે સ્વરૂપે ઠરું છું અમને દીધું નિજ સ્વરૂપ તે આદિનાથ હમારા અમને દીધું નિજ સ્વરૂપ તે આદિનાથ હમારા કોઈ કાળે ક્યારે જડ્યા નહીં પરગટ મોક્ષ દુલારા કોઈ કાળે ક્યારે જડ્યા નહીં પરગટ મોક્ષ દુલારા જગતનો સાંદો તોડી જીવું છું
સાંધો જોડી જીવું છું. પ્રગટ પ્રભુનો સ્વાગત કરું છું. નિજ ઘર ઓછવ આનંદ મહોત્સવ આનંદ સે પરમાનંદ. નિજ ઘર ઓછવ આનંદ મહોત્સવ આનંદ સે પરમાનંદ. સ્વગુણ રૂપા તિતલક્ષામૃત હે જય સચ્ચિદાનંદ. સ્વગુણ સુપાતિત લક્ષામૃત હે જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માના રૂપે નાટક જોઉં છું. મહાત્માના રૂપે નાટક જોઉં છું. નિશ્ચય પ્રભુનો સ્વાગત કરું છું. નિશ્ચયથી પ્રભુનું સ્વાગત કરું છું. બસ ખાલી આ તો દાદાજી ખાલી આરતી કરી લઈએ બસ શ્રીમદ સ્વામી કરી એક જ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ વર્તમાને મહાવિદય ક્ષેત્રમાં વિચરતા વર્તમાને મહાવિદય ક્ષેત્રમાં વિચરતા તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને તીર્થંકર ભગવાન શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સ્વામી પ્રભુ તીર્થંકર વર્તમાન મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા મહાવિદે ક્ષેત્રે વિચરતા પરતરુણાનું બલ જય સિમંદર સ્વામી દાદા ભગવન સાક્ષી પહોંચાડું નમસ્કાર સ્વામી પહોંચાડું નમસ્કાર પ્રત્યક્ષ ફળ પામું પ્રત્યક્ષ ફળ પામું માધ્યમ જ્ઞાનવતા જય સિમંદર સ્વામી પહેલી આરતી સ્વામીની ઓમ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી ઓમ પરમેષ્ટિ પામે ઉદાસીન વૃત્તિ વહે ઉદાસીન વૃત્તિ વહે કારણ મોક્ષ સેવે જય સિમંદર સ્વામી બીજી આરતી સ્વામીની પંચ પરમેષ્ટિ પામે સ્વામી પંચ પરમેષ્ટિ પામે
પદ પામી પરમહંસ પદ પામી જ્ઞાન જ્ઞાન લડે જય સિમંદર સ્વામી ત્રીજી આરતી સ્વામીની ગણધર પદ પામે સ્વામી ગણધર પદ પામે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે નિરાશ્રિત બંધન છૂટે આશ્રિત જ્ઞાની તરે જય સિમંદર સ્વામી પંચમી આરતી સ્વામીની કેવળ મોક્ષ લહે સ્વામી કેવળ મોક્ષ લહે ચોથી આરતી સ્વામીની તીર્થંકર ભાવી સ્વામી તીર્થંકર ભાવી સ્વામી સત્તા દાદા કને સ્વામી સત્તા દાદા કને ભરત કલ્યાણ કરે જય સિમંદર સ્વામી પંચમી આરતી સ્વામીની કેવળ મોક્ષ લહે સ્વામી કેવળ મોક્ષ લહે પરમ જ્યોતિ ભગવંત હું પરમ જ્યોતિ ભગવંત હું અયોગી સિદ્ધ પદે જય સિમંદર સ્વામી એક સમય સ્વામી જે માથું દાડી નમશે સ્વામી માથું દાડી નમશે અનન્ય શરણુ સ્વીકારી અનન્ય શરણુ સ્વીકારી મુક્તિ પદને વરે જય સિમંદર સ્વામી એક સમય સ્વામી ખોડે જે માથું દાડી નમશે સ્વામી માથું દાડી નમશે અનન્ય શરણુ સ્વીકારી અનન્ય શરણુ સ્વીકારી મુક્તિ પદને વરે જય સિમંદર સ્વામી જય સિમંદર સ્વામી જય સિમંદર સ્વામી ઓહો સ્વામી સિમંદર હરિહંતાજીનેશ્વર વર્તમાને ઉપકારી અચર સચર દેરાસર ઓહો સ્વામી સિમંદર હરિહંતાજીનેશ્વર વર્તમાને ઉપકારી અચર સચર દેરાસર અચર સચર દેરાસર વર્તમાને ભરત ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચય નિર્ણયથી અભેદ ભાવે અનન્ય ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું જય દાદા ભગવાન દાદા સંગમેશ્વર ભગવાન આરતી કરી જીવ ટાળે આરતી કરી જીવ ટાળે રૌદ્ર આર્તયપ ધ્યાન જય દાદા ભગવાન પ્રગટ દિવો દાદા કેરો જગ પ્રકાશમાન કરે દાદા પ્રકાશમાન કરે
जग कल्याणे प्रगट्या जग कल्याणे प्रगट्या अक्रम ज्ञान अवतार जय दादा भगवान पहली आरती दादानी त्रिविधता पटाळे दादा त्रिविधता पटाळे सर्व अवस्था समाधी सर्व अवस्था समाधी शुद्धात्मा ज्योत जले जय दादा भगवान बीजी आरती दादानी केवळ दर्शन करे दादा केवळ दर्शन करे पोषाय ना पोषाय जगे पोषाय ना पोषाय जगे क्रियामा करता जय दादा भगवान त्रिजी आरती दादानी केवळ ज्ञान पामे दादा केवळ ज्ञान पामे स्वसंवेदन शक्ति स्वसंवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश स्वयं जय दादा भगवान चौथी आरती दादानी अडीठ तप करे दादा अडीठ तप करे ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी स्वचारित्र लहे जय दादा भगवान पंचमी आरती दादानी कल्याण भाव वावे दादा कल्याण भाव वावे तीर्थंकर पद पामी तीर्थंकर पद पामी जग कल्याण करे जय दादा भगवान दादा आरती केवड़ जे कोई गाशे दादा जे कोई गाशे एक कृपायमि दृष्टि एक कृपायमि दृष्टि करण तारण तारे जय दादा भगवान दादा आरती केवल जे कोई गासे दादा जे कोई गासे एक कृपायमि दृष्टि एक कृपायमि दृष्टि तरण तरण तारे जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान ज्ञानांजन हे परमानंदम हे दादा जय सतचित आनंद निरंजन सिद्ध हरिहंताणम हे दादा ते मूळथी चरम स्पंद मुख मुद्रा मनहर जन वल्लभ मुरली मनोहर ज्ञान सुधा मृत पायांतर निरग्रंथि समरस दशा अहो वितराग अनुभम आत्मानंदी पोष्टि वचन बड़ निष्कामी करुणामय पल्ल पल्ल प्रगट दिवो आ ज्योति जड़हड़ जग आखानु टाड़ो दड़ दड़ प्रगट दिवो आ ज्योति
નિર્વેદિયા અબુધ પડ છંદ અનંત ગુણ જય સચિદાનંદ કરુણા સાગર હે પરમાત્મ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ મોક્ષ સંબંધી શાશ્વત શરણમ શરીર છતાંય અશરીરી ભાવે શરીર છતાંય અશરીરી ભાવે વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું વિચરે સર્વજ્ઞ તેને વંદન કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું છું દાદા ભગવાનને નમસ્કાર કરું ઓ સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર ત્રીજ મહાત્માઓ કરી શકે નીડર કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે વેવ હાથો મોકલે છે લશ્કર આખો મોક્ષદાન સાથે અભયદાન ખાસો હૃદય કમળમાં દાદા જ સ્થાપો અમૂર્ત મૂર્ત મોક્ષની જ્ઞાન ભક્તિ પ્રાર્થો અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થો અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થો અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થો અસિદ્ધ મંદિરની તંદુરસ્તી પ્રાર્થો દાદા દાદા બોલતા દાદા દાદા બોલતા દાદા 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 બોલતા દાદા 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 બોલતા દાદા 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 બોલતા દાદા દાદા બોલતા જય પેલા પંખીને જોઈ મને થાય પેલા પંખીને જોઈ મને થાય એના જેવી જો પાંખ મળી જાય એના જેવી જો પાંખ મળી જાય તો આ ભલે ઉડ્યા કરો તો આ ભલે ઉડ્યા કરો હો ઉડ્યા કરો હો ઉડ્યા કરો સાંજ ભઈ ઘર આયા પંછી ભોર ભये ઉડ જાના હૈ સહુ સંતોના તરતા તપબળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો